हरिहरा श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा मारो मजर करो मंजूर गजानन सोनारा मारो मजर करो मंजूर गजानन सोनारा प्रथम पहला पूजा तुम्हारी प्रथम पहला पूजा तुम्हारी मारो मजर करो मंजूर गजानन सोनारा
ગજાનન ગણપતિ મહારાજ કી જય. જો અવાજ ના આવ્યો બરોબર. ગણપતિ બાપા કી ગણપતિ બાપા મંગલ મૂર્તિ. ધન્યવાદ. ત્યાં સુધી આપણે થોડું આપણા હૃદયની લાગણીને વ્યક્ત કરી લઈએ. મંતા ઈલે જોતમા કોણ બળવંતા ઈલે જોતમા કોણ બળવંતા ગણેશ કહે મારા શંકર પિતા ગણેશ કહે મારા શંકર પિતા હનુમાનજી કહે મારા રામને સીતા હનુમાનજી કહે મારા રામને સીતા નમો ગણેશ દેવ નમો હનુમંતા ઈલે જોતમા કોણ બળવંતા ગણેશ કહે મારી રીધિ સિદ્ધિ નારી ગણેશ કહે મારી રીધિ સિદ્ધિ નારી હનુમાન કહે અમે બાલ બ્રહ્મચારી હનુમાન કહે અમે બાલ બ્રહ્મચારી નમો ગણેશ દેવ નમો હનુમંતા એ બે જોડમાં કોણ બળવંતા ગણેશ કહે મને ભોગ ચડે જાદુ ગણેશ કહે મને ભોગ ચડે જાદુ હનુમાન કહે મને તેલ ચડે જાદુ હનુમાનજી કહે મને તેલ ચડે જાદુ નમો ગણેશ દેવ નમો હનુમંતા એ બે જોડમાં કોણ બળવંતા એ બે જોડમાં કોણ બળવંતા મહારાજ કી જય. ઓકાહરણ માત કી જય. ગૌરી કે નંદન કી हम पूजा करते हैं गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं हम पूजा करते हैं हम वंदन करते हैं हम पूजा करते हैं हम वंदन करते हैं. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. હર્ષ મહારાજની અહીંયા પધરામણી થઈ રહી છે. આજના આપણા યુવા ભાગવતાચાર્ય કથાકાર શ્રી હર્ષ મહારાજનું જસાદાદા મંડળ ભવ્ય સ્વાગત કરે છે. આવો મહારાજ શ્રી આવો. અને બાજુમાં ચાની વ્યવસ્થા થઈ છે. 10 મિનિટ સુધી ચા 15 મિનિટનો લાભ લઈ શકાશે. બાજુમાં છે ચા કોફી બિસ્કિટની વ્યવસ્થા. અને પછી આપણે કથા શરૂ કરશું. 10-15 મિનિટ આપવામાં આવશે. ચા અને કોફી બાજુમાં વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. આવી શકો છો ત્યાં. करते हैं हम वंदन करते हैं गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं शुभ कार्यों से पहले तेरा ध्यान जो करते हैं कोई संकट आ जाए तुम रक्षा करती हो इस संकट हारे की हम पूजा करते हैं गौरी के
पूजा करते हैं गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। बोलो श्री गजानन गणपति महाराज की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नारायणाय तुतीयाग्न विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति रमण महाराज की जय। वै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित मातारि मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कादोई कर जोरी अर्पति तोरी के विज करो अनंत माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंत करुणा सुख सागर सब गुण आगर दे गावै स्तुति संत सोम महित लागी जन अनुरागी वयहु प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम उर शोभासी उपहासी तदीर मति धीर नरय उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुझ गाना चरित बहुविध दीन चले कई कथा सुहाई मात बुधाई जय प्रकार सुत प्रेम लहि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातय हरूप कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला सुख परमानोपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना मोहि बालक सुरभूप या चरित जिगावै हरिपद पावै तेन भवै भवकृपा विप्रगेणु सुरसंतहित मनोजवता निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। माँ पिता की जय। हरिओम तत्सत। कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे राधे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे राधे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण राधे राधे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। हरिओम तत्सत। ચાય કોફીની વ્યવસ્થા હજી 15 મિનિટ ચાલુ નહોતી. જો લાભ ગણવું હોય તો ચા કોફી બિસ્કિટ ખાસ હીરાલાલભાઈ મુરદ્વારાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ચલો જે લાભ ગણવું હોય અને પોતે કથા જો આચમન કા કરે राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम
હા, બસ. જય જસરાજ, જય દરિયાલાલ, જય જલારામ. श्री कच्ची लोहाना महाजन ट्रस्ट मुलुंड के सहयोग से जसरा दादा मंडल की ओर से तो शुरुआती अनाउंसमेंट पर एक वक्त कच्ची में श्री कच्ची लोहाना महाजन ट्रस्ट मुलुंड के सहयोग की जसरा दादा मंडल तरफથી ये आयोजन उकाहरण आख्यान हिकिड़ी जसरा दादा मंडल जी परंपरा बनी हुई है અને આજ પાંજો અહોભાગ્ય है કે વ્યાસપીઠ તે યુવા ભાગવત કથાચાર્ય હવે થોડું ગુજરાતીમાં બોલીશ કારણ કે બાકીની ઓડિયન્સ કદાચ કચ્છીમાં નહીં સમજે અને આપણે હર્ષ મહારાજનો સંદેશ તમારા સુધી પહોંચાડવો છે એટલા માટે આજકાલની કોર્પોરેટ લેવલમાં કેમ કે બ્રાન્ડ વેલ્યુ તો હર્ષ મહારાજ એક એવું નામ છે એમ અને બીજી ભાષામાં જેને કહેવાય માસ કુલર એવી રીતે એમના જીભ પર સાક્ષાત સરસ્વતી દેવી વિરાજમાન છે અને એમણે એક ભાગવત કથાચાર્ય તરીકે ખૂબ જ સરસ નામના મેળવી છે. આપણા દેશમાં તો ઠીક છે, એમણે વિદેશમાં પણ ભાગવત કથાઓ કરી છે અને જસરા દાદા મંડળ સાથે નજીકથી જોડાયેલા છે અને એમાં એક વધુ પુષ્પગુચ્છ એ પણ છે કે જસરા દાદા મંડળના પ્રમુખ તરીકે એક મારા શિષ્ય જે છે આનંદ ક્લાસીસના વિદ્યાર્થી આજે વ્યાસપીઠ પર વિરાજમાન છે. કહેવાય ને કે શિષ્ય ગુરુ પહેલાં કરતા સવારે આવી રીતે એમ સરસ મજાની જુગલજોડી કહેવાય અને જસરા દાદા મંડળ અને કચ્છી લોહાણા મહાજન મુલુંડ માટે એક સરસ મજાનો અવસર છે કે આવા જ્યારે આદરણીય વ્યક્તિઓ અને જેઓ સમાજને કંઈક સંદેશો આપી રહ્યા છે સતત અને મુલુંડ જે સંસ્કાર નગરી છે એમાં ઉદાસીન આશ્રમ હું હિન્દીમાં એટલા માટે બોલ્યો તો શરૂઆતમાં કે દયાનંદ સ્વામીજી બીજા થોડું સમજી શકે એમના માટે પણ એ લોકો મુલુંડમાં રહે છે માટે એમને ગુજરાતી કચ્છી તો આવડવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ. તો ફરી એક વખત કે ઉદાસીન આશ્રમનો પણ મુલુંડની જે સંસ્કાર નગરી છે એનામાં જબરદસ્ત એમનું યોગદાન છે. તો એવા ગુરુવર્યને અહીંથી પ્રણામ કરીએ છીએ અને જસરા દાદા મંડળ અને કચ્છી લોહાણા મહાજન મુલુંડ ટ્રસ્ટ જે છે તે ખરેખર એક આદરની લાગણી વ્યક્ત કરે છે કે આજે આવા ચૈત્ર માસ પ્રસંગે આપણને એમનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. હું વધુ સમય નહીં લઈશ પણ થોડીક હૃદયની વંદના, એકાદ બે લાઈનની વંદના કરીને આ કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. હું 2 મિનિટ રાહ જોઉં છું. ત્યાં ટ્રસ્ટ મંડળમાંથી જે ટ્રસ્ટીઓ આવવાના છે તો ત્યાં સુધી પણ દીપ પ્રજ્વલનથી કાર્યક્રમની શરૂઆત થશે. 2 શાયરીઓમાં પણ ઈશ્વરના કેવી રીતે થતી હોય છે અને શક્ય હોય તો આ શાયરી તમે બધા યાદ બી રાખજો. આ શાયરી જો તમે મારા હિસાબે તમારે याद रखनी रही, जो તમને योग्य लगे तो याद रखो. जिस दिल में झूलेलाल की तस्वीर बन गई माना उसकी तकदीर ही संवर गई. जिस दिल में झूलेलाल की तस्वीर बन गई माना उसकी तकदीर ही संवर गई. और जिसने कर लिया जलाराम बापा जसरा दादा का दर्शन जन्नत उसके घर की जागीर बन गई. तो आवा अपना झूलेलाल बापा जलाराम बापा जसरा દાદાને અહીંથી વંદન કરીને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ છીએ અને અત્યારે અહીં જે પધારેલા સર્વે જે છે એમનું અહીં જસરા દાદા મંડળ મુલુંડ વતી સ્વાગત કરીએ છીએ. સ્વાગત કરવા માટે હું હીરાલાલભાઈને કહે છે 2 શબ્દો કહેશે, પછી આપણે તે પ્રજ્વલન કરશું. તો આપણા જસરા દાદા મંડળના વરિષ્ઠ સલાહકાર એવા શ્રી વીરાલભાઈ મૃગ કે જેમનો આ કાર્યક્રમ માટે સારો સહયોગ મળ્યો છે. એ સાથે કાર્યક્રમના જે બધા અમારા જે પદાધિકારીઓ છે દેવેન્દ્રભાઈ આનંદ, સંજયબેન, અરુણભાઈ ભીંડે, ધીરેનભાઈ તન્ના, એમનો જે પરિવાર છે શ્રીમતી વીણાબેન જગજીવનભાઈ તન્ના બધા જે છે જોડાયેલા છે. એની અંદર અશોકભાઈ રોકાણા હોય, ભાવનાબેન રાજાવાળા હોય, મનીષભાઈ ઠક્કર હોય, બધા આ કાર્યક્રમના
એક યા બીજા સ્વરૂપે આ કાર્યક્રમ માટે અહીં એમાં એમને પોતાનો ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી પર ફાળો આપેલો છે. હિરાલાલભાઈને કહીશ કે 2 શબ્દો સ્વાગત પ્રવચન કરશે અને પછી આપણે શરૂ કરશું દીપ પ્રજ્વલન, પછી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરશું અને આપણે આશીર્વચન દયાનંદ સ્વામીજીને પણ લેવા છે અને પૂરી કથાને આપણે માણવાની છે. હિરાલાલભાઈને કહીશું 2 મિનિટ માટે અહીં આવેલા આપણા જે ભાવિકો છે, શ્રદ્ધાળુઓ છે, એમનું શબ્દ પુષ્પોથી સ્વાગત કરશો. શ્રી હીરાલાલભાઈ બ્રો. આજના પ્રસંગે આપ સૌનું સ્વાગત કરતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. ફક્ત આવી શાંતિ રાખશો તો તમે જ્યાં નહીં સાંભળ્યું એવું ઓખારણનું વર્ણન આપણા હર્ષ મહારાજજી કરશે અને મહર્ષિના મહંતના સાનિધ્યમાં એવો જ્યારે ખીલી ઉઠે છે ત્યારે આપણે એમ લાગે છે કે ખરેખર કચ્છી લોહાણા મહાજન અને દસરા દાદાએ જે એરેન્જમેન્ટ કર્યું છે એ ખરેખર વખાણવાને તો લાયક તો છે જ, પણ વંદન કરવાને લાયક છે. અને હું અહીં આ પ્લેટફોર્મથી આપ સૌને પ્રણામ કરું છું, વંદન કરું છું અને શુભેચ્છા પર આપું છું કે શાંતિથી સાંભળશો તો જ બધા આવશે. અને સાંભળવા માટે આપણે આવ્યા છીએ, સંભળાવવા માટે આવેલા છીએ. અને આજે જે મોટી સંખ્યામાં તમે બધાએ ભાગ લીધો છે, આવી શક્યા છો, એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વધાય. એમ તો કહેવાની આમંત્રણને માન આપીને, કારણ કે એમનો જ કાર્યક્રમ છે આજે. શ્રી કચ્છી લોહાણા મહાજન મોલનનો જ કાર્યક્રમ છે. તો મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રીમતી માયાબેન કોઠારી, ટ્રસ્ટીઓ શ્રી આપણે જાદવજીભાઈ અને વસંતભાઈ ચંદે પધાર્યા છે. સાથે દિલીપભાઈ પણ અહીં પધાર્યા છે. ઘાટકોપર મહાજનના જયેશભાઈ રૂપારેલ, આપનું બી સ્વાગત છે. ગાયત્રી પરિવારના આપણા રામણીભાઈ આતા બધા અહીં પધાર્યા છે, એમનું અહીંથી સ્વાગત છે. ફરી એક વખત જે હર્ષ મહારાજ દ્વારા આજે આપણે આ કથાનું આચમન કરવાનું છે તેના માટે દીપ પ્રજ્વલનથી આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરશું. અને દીપ પ્રજ્વલન માટે આપણે અહીંથી આમંત્રણ આપશું અહીંયાના આપણા જે બધા સહયોગીઓ છે. તો કચ્છી લોહાણા મહાજન મુલક ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રીમતી માયાબેન કોઠારી આવો, સાથે ટ્રસ્ટી મહોદયો જાદવજીભાઈ અને વસંતભાઈ આવશે. દસરા દાદા મંડળના ઉપપ્રમુખો વરિષ્ઠ કલાકારો મારી બાજુમાં છે. ઉપપ્રમુખો દેવેન્દ્રભાઈ આનમ અને સંધ્યાબેન બિંદે, સંધ્યાબેન અરુણભાઈ બિંદે આવો. મહામંત્રી ધીરેનભાઈ તન્નાને પણ કહીશ. અને સાથે ઘાટકોપર લોહાણા મહાજનના પ્રમુખ આવો જયેશભાઈ અને ગાયત્રી પરિવારના અચલ રમણીભાઈ માતે સાથે પણ સાથે મળીને જયેશભાઈ. अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत અભિવાદન કરવું જોઈએ, નાનકડી વિધિ કરવાની છે. ટ્રસ્ટી મહોદયને વિનંતી કરીશ, પાછા ટ્રસ્ટીઓ જરા ઉપર આવશે. આપણે હર્ષ મહારાજને પાઘડી પહેરાવી, ટ્રોફી આપી અને એમનું સન્માન કરશું. ટ્રસ્ટીઓ શ્રી આ બધા મલણ મહાજનના ટ્રસ્ટી છે. દિલીપભાઈ અહીં બેઠો સાથે, દિલીપભાઈ બેઠો સાથે, પ્લીઝ પ્લીઝ. ચૈત્ર માસ આવે એટલે આપણા બધાનું ધર્મ બોલતું હોય છે, કર્મ બોલતું હોય છે અને આપણે જે કરી શકીએ છીએ એના માટે લોકો બોલે છે. આજે લોકોએ બોલવાનું શરૂ કર્યું છે કે આવું અવખારણનો પ્રોગ્રામ ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે મહાજનમાં કરીએ છીએ. એનાથી અગાઉ બી આપણે કરેલું હતું. આમાંથી અડધી જ વસ્તી હતી ત્યારે સમય અલગ હતો. સમયની વાત છે. આજે સમય આપણું ચાલે છે એટલે આપણે દરેક રીતે બની શકે એટલું લોકોને, આપણા મેમ્બરોને, આપણા સંતાનને જ્ઞાન આપીએ, ધર્મનું પાલન કરવાની રીત બતાવીએ. એ બધા આપણા સંતો આવતા હોય એ રીત બતાવી શકે, આપણે બતાવી ન શકીએ. પણ જ્યારે બતાવતા હોય છે ત્યારે એમના મુખેથી જે શબ્દ બોલાતા હોય છે એ મુખેથી શબ્દ બોલાવીને આપણે એમ લાગે કે અમૃત સમાન આપણે અમૃત પીએ છીએ. થેન્ક યુ. મોલોનની જે અલગી ઓળખ કહેવાય એવા આપણા દયાનંદજી સ્વામીજીનું આપણે અહીંયાથી એ જ રીતે જ સન્માન કરશું. અને એના માટે દશરથદાદા મંડળના પદાધિકારીઓ, ઉપપ્રમુખો, મહામંત્રી પધારશો અને આપણે એમને મનીષભાઈ ઠક્કર મંત્રી મહોદય પણ આવો સાથે આપણે એમનું. અને એમાં એક આદરણીય વ્યક્તિનું સન્માન થાય છે તો રમણીકાંતભાઈ તમે બી ઉપર આવશો જરા. હા હા સાહેબ, સ્વામીજી આવીએ.
આપણી રઘુકુળ નીતિના હિસાબે આપણે ચાલીએ છીએ અને ચાલતા રહીશું. એ હિસાબે આપણા ત્યાં વધારે મહંતજી મહારાજજીનું ખરેખર રીતે આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સાથે તમારા બધાનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે સમય કાઢીને તમે તમારા હિસાબે હાજરી આપી છે. એના માટે કોઈ શબ્દ નથી તો હું શબ્દ શું વાપરું. એટલું કહી શકીશ કે અમૃત પીવાનું મેં હમણાં કીધું એ તમને અમૃત પાન મળશે જ એ નક્કી છે. થેન્ક યુ. मेरे भोले के चरणारविंद श्री रामचंद्र भगवान की जय. पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय. रामचंद्र भगवान की जय. સૌથી પહેલા આપણે બધા મળી ભગવાનની આ કથાનું મંગલાચરણ કરીએ. હાથ જોડી તમે પણ મારા જોડે આ સ્તુતિ ભગવાનને અર્પણ કરજો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् आलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति. विक्रेतु कामाकिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति. दद्यादिकं मोहवशाद्मोच गोविन्द दामोदर माधवेति. गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्. पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति. सुखं शयानानिलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या. तेनेश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति. जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि. समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति. सुखावसानेदमेव सारम् दुःखावसानेदमेव ज्ञेयम्. देहावसाने इदमेव जात्यम्
दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। અને આજ પ્રમાણે ભગવાન મહાદેવનું પંચાક્ષર મંત્ર ઓમ નમઃ શિવાય. ચાલો આપણે હાથ જોડી કરી 12 જ્યોતિર્લિંગોને યાદ કરીએ અને પંચાક્ષર મંત્રની મહિમા ભગવાન મહાદેવ, શ્રી બાલાદેશ્વર, શ્રી બ્રહ્માંડેશ્વર, શ્રી મુક્તેશ્વર સમસ્ત જ્યોતિર્લિંગોને આપણે સમર્પિત કરીએ. સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુન ઉજ્જૈન્યા મહાકાલ ઓમકારમ કમલેશ્વરમ પરલ્યાવૈરનાથમ ચ दाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वारण्यासुरविश्वेश त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं दुष्मै सञ्च शिवाय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन सप्तजन्मकृतं पापं स्मरन्नेन विनश्यति. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय. शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय रक्षात्वर्णाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय. वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाचितशिखराय चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय. यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
ઉર્વાર્કમિવ બંધના મૃત્યુર્મુક્ષ્યમામૃતા નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શ્રી જસર દાદા તથા દરિયાલાલ ભગવાનની કૃપાથી આજના દિવસે ભગવાનની પરમ કૃપાથી આપણને બધાને ભગવાનનું નામ લેવાનું અવસર મળ્યું છે. કલિયુગ કેવલ નામ આધાર. 4 યુગ છે: સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને હમણાં જે યુગ ચાલુ છે કલિયુગ છે. સતયુગમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગની મહિમા હતી. એટલે તપસ્વીઓને ભગવાન મળતા. અને તપસ્વી પણ એમ નહીં કે આજે 1 કલાકની માળા કરી ને ભગવાન મળી ગયા. હા, 1 કલાકમાં 1 માળામાં પણ ભગવાન મળી શકે. પણ કેવી રીતે મળે? કે અગર જો માળા હાથમાં હોય અને મનના અંદર પણ માળા હોય તો. પણ આપણી માળા કેવી છે? ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. પેલી લાઈટ બંધ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. બોલો, પંખો બંધ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. બોલી કામવાળી ક્યાં પહોંચીને ફોન લગાવો. હવે હાથમાં માળા છે પણ મન ચારવાર ભટકી રહ્યું છે. માળાનો મતલબ એક જ છે કે માળા ફરાવતા સમયે તમારું મન, તમારું ચિત્ત, તમારું આત્મા અગર જો ત્રણેય માળાના અંદર હોય તો ભગવાન સુધી માળા પહોંચે. અને એવું નથી કે ભગવાન સુધી માળા પહોંચવા માટે સમય લાગે નહીં. 108 મણકાની જરૂર નથી. એક વખત અગર જો સાચા હૃદયથી રામ બોલો. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામમાં ભગવાન મહાદેવ પાર્વતી માને સંબોધતા બહુ સુંદર વાત કહી. શ્રી રામ રામ રામેતિ રમે રામે મનોરમે સહસ્ર નામ તત્તુલ્યમ રામ નામ વરાનને. અર્થાત કોઈ વ્યક્તિ 3 વખત શ્રી રામ બોલે. શું બોલે? શું બોલે? જો મારી ઉંમર થઈ ગઈ, સમજાતું નથી. શું બોલે? આ 3 વખત તમે રામ નામ બોલવાથી તમને 1000 નામનું ફળ તો અહીંયા જ મળી ગયું છે. એક સાથે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ પાઠ થઈ ગયા તમારા. અર્થાત એક ઘડી આધી ઘડી આધી મેં પુનિયાદ. ભગવાનનું નામ લેવામાં ક્વોન્ટિટીની જરૂર નથી. શબ્દ સમજજો. ભગવાનનું નામ લેવામાં ક્વોન્ટિટીની જરૂર નથી. ભગવાનનું નામ લેવામાં ક્વોલિટીની જરૂર છે. આપણે કેટલા કલાક ભગવાનનું મંત્ર જપ કરવા માટે બેઠા એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ભલે 1 સેકન્ડ માટે બેસો. પણ જ્યારે તમારું હૃદય ભગવાનથી કનેક્ટ થઈ જાય તો સમજજો કે આજની માળા ભગવાન પાસે પહોંચી છે. ક્યારેક કોઈ એવું બન્યું છે કે તમે દર્શન કરવા માટે ગયા હો અને દર્શન કરતા કરતા કે ભગવાનની પૂજન સાધના કરતા કરતા તમારી આંખમાંથી પાણી આવી ગયા છે? જ્યારે આ સુખદ અનુભવ થાય ત્યારે સમજી લેજો કે તમારી પ્રાર્થના ભગવાને સાંભળી છે. અને આ આંખથી પાણી કેમ આવે? કે જેનું મન નિર્મળ હોય તો. જે દિવસે પૂજન પાઠમાં દેખાવ આવી જશે એ દિવસે ભગવાન નહીં આવે. એક વસ્તુ સમજજો
કે પૂજન યજ્ઞમાં દેખાવાની જરૂર નથી. અને મેં તો એવું સાંભળ્યું પણ છે કે જે દાન ધર્મ કરે છે એને જાહેરાતની પણ જરૂર નથી. સત્કાર્ય કરવા માટે પોતાના નામને આગળ વધારવા કરતા ભગવાનનું નામ આગળ કરો. સાચી સેવા એ છે. મેં અહીં બેઠેલામાંથી નામ નથી કહેવાનું, કારણ કે એનું કારણ છે કે જેની પ્રશંસા આ માઇક પર થાય ને એની પ્રશંસા ભગવાન પાસે ભૂલાઈ જાય. પણ જેની પ્રશંસા આ માઇક પર ન હોય ને એની પ્રશંસા સ્વયં ભગવાન કરે છે. અને તમને કોના નજરમાં ઉપર આવવું છે? ભગવાનના નજરમાં. પરંતુ અહીં બેઠેલા એક એવા ભાઈ હતા જેમણે બહુ સુંદર સેવા લખાવી. આપણે શું હોય કે રામજી કી રોટીમાં આપણે રોજ ગરીબોને છાશ પાઈ. આ વ્યક્તિએ 3 મહિના સુધીની છાશની સેવા લખાવી. અને આ વ્યક્તિનું એવું કહેવું હતું કે જ્યારે કોઈ અન્ય યજમાન આવે ત્યારે એને પહેલા લાભ આપજો, પરંતુ અન્ય યજમાન ન હોય તો આ સેવાનો લાભ અને એના આશીર્વાદ મારા પિતૃઓને મળે. પરંતુ આ 3 મહિનામાં ક્યારે પણ એ વ્યક્તિએ નામની જાહેરાત ન કરી. ખરેખર જરૂરી નહીં કે બધા સંત બની શકે. આ દયાનંદજી મહારાજ જેમ આ પદવી પર જવા માટે તો જન્મો જન્માંતરની તપસ્યા લાગે છે. આ સહજ નથી. આ ભગવા વસ્ત્ર પહેરવા આટલું સહેલું નથી. પરંતુ ભગવાને આપણને આ સાદા પેન્ટ શર્ટ આપ્યા હોય ને, અગર જો આવું સ્વભાવ રાખશો તો પછી સંતોમાં ને આપણામાં કઈ વધારે ડિફરન્સ નથી. મતલબ એક જ વસ્તુ છે, ભક્તિ કરવી એને દુનિયાને દેખાવાની જરૂર નથી. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, તપ આ બધા વસ્તુઓને વાણીની જરૂર નથી. આ બધું વસ્તુઓ મનથી જાગૃત કરવું બહુ જરૂરી છે. તો સતયુગમાં યોગી તપસ્યા સાધના દ્વારા ભગવાન મળતા. પરંતુ હવે તમે મને કહો કે 1 કલાક સુધી અગર કોઈને કહ્યું તો પલાઠી વાળી નીચે બેસવું છે તો તમે બેસી શકશો? બહુ ઓછું છે, બહુ મુશ્કેલ છે. મતલબ કલિયુગમાં યોગ સાધના કઠિન છે. અને આ મન કેટલું ચંચળ. એક ક્ષણમાં અહીંયા, એક ક્ષણમાં ક્યાં. યુગ બદલાયો. સતયુગ પછી ત્રેતાયુગ. આ ત્રેતાયુગમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે યજ્ઞની જરૂર હતી, પૂજન પાઠની જરૂર હતી. દ્વાપર યુગમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્ઞાનની જરૂર પડી. પણ કલિયુગમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે એક જ વસ્તુ જોઈએ છે, ભગવાનનું નામ. અને જે લોકો ભગવાનના નામમાં રંગાઈ ગયા, બસ આજ ભગવાનનું નામને લૂંટવા માટે મુલુંડના લોકો આવ્યા છે. અને એવું નથી કે કોઈક મંડળ કથા કરાવે છે એટલા માટે માણસો આવે છે. એવું પણ નથી કે કોઈ કથા વાચક સારા છે એના માટે એના માટે સાંભળવા માટે આવે છે. પરંતુ ખરેખર ભગવાનની કથામાં જેનું હુકમ લખેલું હોય ને એ લોકો આવ્યા છે. જયેશભાઈ, ઈરાદે મન में लाख बनते हैं. સંકલ્પ તો બધા ના હોય કે જવું છે માધનવાડીમાં. ઈરાદે मन में लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, लेकिन यहां वही आते हैं जिससे कन्हैया बुलाते हैं. ભગવાનની ઈચ્છા. તમારી ઈચ્છા હોય ને કથા સાંભળવા મળે એટલા આપણા બધાના પુણ્ય નથી રહ્યા. આપણાથી પણ મોટા મોટા તપસ્વીઓ છે હજી, આપણાથી પણ મોટા મોટા દાનીઓ છે હજી. પરંતુ ભગવાનની કથા સાંભળવા મળી મતલબ સમજો ભગવાનની કૃપા આને કહેવાય. હનુમાનજીને પૂછ્યું કે ભગવાનની કૃપા કઈ છે? कि कोई मोटी संपत्ति मिल जाए भगवान की कृपा से? हनुमान जी महाराज कहते हैं जिस दिन भगवान का नाम लेने का अवसर मिल गया उस दिन भगवान की कृपा है. અને ખરેખર આજે તમામ મુલુંડના જેટલા પણ લોકો છે બધા લોકો
ભગવાનના વારસ બની ગયા છે. પરંતુ ભગવાનના વારસ બનવા માટે એક શરત છે કે ચાલો સૌ સાથે મળી આપણે ભગવાનના વારસ બની જઈએ. ચાલો સૌ સાથે મળી આપણે ભગવાનના વારસ બની જઈએ, પરંતુ શરત પહેલા એક કે પેલા સારા માણસ બની જઈએ, એક સારા વ્યક્તિ બનીએ. એના માટે કથાઓ થાય છે. સૌથી પહેલા હું આભાર વ્યક્ત કરીશ આ સંકલ્પ પ્રારંભ કરનાર પૂજ્ય સ્વર્ગીય શ્રી અમારા બધાના હૃદયમાં બેઠેલા બે વ્યક્તિ, એક તો જગજીવનભાઈ તન્ના અને એક છે અરુણભાઈ ભેંડે. આ પાઘડી જ્યારે પહેરવામાં આવી ત્યારે ખરેખર અરુણભાઈ ભેંડે યાદ આવી ગયા. એમને બહુ શોખ હતો. કેરલામાં જાય ત્યારે અલગ અલગ જાતની પાઘડીઓ લઈ આવે, અલગ અલગ કિસ્મિતની માળા લઈ આવે, ક્યારેક પિસ્તાની માળા હોય, અંજીરની માળા. વિચાર આવતો કે માળા પહેરવાની છે ખાવાની છે, એટલે સમાજ સામે પહેરી લેતા અને ઘરે જઈને ખાઈ લેતા. પરંતુ અરુણભાઈ ભીંડે બધાના શોખીન હતા. બહુ બહુ સુંદર સ્વભાવ હતો. આજે ખરેખર અને એવા જગજીવનભાઈ તન્ના મહાદેવના પરમ ઉપાસક પણ હતા. અને ખરેખર આપણા આ સંકલ્પને આગળ વધારનાર આજે પણ નામ જ્યારે આવે છે ઓખારણ કથાનું કે જસાદાદા મંડળનું કોઈ પણ ગ્રુપનું, ત્યારે પૂજ્ય અમારા તો વડીલ પિતા કહેવાય જગજીવનભાઈ તન્ના, એમને આપણે કદી ભૂલી ન શકાય. પરંતુ આજે સુંદર મજાની એવી વાત છે કે જગજીવનભાઈ તન્નાના બંને દીકરાઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, પંકજભાઈ અને ધીરેભાઈ. અને એમણે પણ આ સંકલ્પને આગળ બહુ સારું પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. ખાસ આભાર વ્યક્ત કરીશ કે બધાને હિંમત આપનારા અમારા મંડળના એક એવા કેપ્ટન કે ખરેખર બધાને હિંમત આપે, ટેન્શન ના લો, હું બેઠો છું. અને એ છે અમારા હીરાલાલભાઈ વર્ગ. આભાર વ્યક્ત કરીશ. એક કોચની જરૂર પડે ટીમને, કરશું શું, પ્લાનિંગ શું રહેશે, અમારા લાલજી સર. અને સાથે સાથે અમારા તમામ જસાદાદા મંડળના બહેનો ભાઈઓ, નામ લેવા માટે જઈશ તો કથા બાજુમાં રહી જશે, પરંતુ હૃદયથી તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું કે ખરેખર હું ધન્ય ભાગી છું કે તમે લોકોએ મને અહીં બેસવા માટે અવસર આપ્યો. ખાસ આભાર વ્યક્ત કરીશ લોહાણા મહાજનનું, આપણા લોહાણા મહાજનવાડીનો અને એમના એવા શ્રેષ્ઠ પદાધિકારી. ખરેખર આ કથા અમે લોકોએ બહુ નાના હોલમાં વિચારી હતી અને અમને એવી કલ્પના હતી કે 50 થી 60 માણસો આવશે. અને કદાચ પછી અમને લાગ્યું કે કદાચ સંખ્યા વધી જશે, તો માયાબેનને એક ફોન કરવામાં આવ્યો અને માયાબેન કોઠારીએ એક ક્ષણના અંદર એક જ વાત કહી કે અગર જો મુલુંડના વાસીઓને, ખાસ કરીને લોહાણા સમાજને આ ઓખારણ સાંભળવી હોય તો એસીમાં બેસાડીને ભવાણી હોલના દરવાજા ખુલ્લા છે. ખરેખર જોવા જઈએ અને એક ક્ષણના અંદર માયાબેન તમારી હિંમતના કારણે આજે ઘણા બધા લોકો ઓબ્વિયસલી પણ તમે જ્યારે વાત પહોંચાડનાર અમારું ટપાલી બરાબર હોય ને તો ચિઠ્ઠીનો રિસ્પોન્સ સારો જ આવે. તો તમે એક બહુ સૂત્રધાર સારા બન્યા અને એક સારા કામ માટે તમે આજે આપણી લોહાણા મહાજનવાડી, આપણા વડીલોની વાડીને અર્પણ કરી. એક વખત ફરીથી લોહાણા મહાજનનો એક સુંદર તાળીઓ દ્વારા સ્વાગત કર્યું છે. જ્ઞાન આપનારા દયાનંદજી મહારાજ, પૂજ્ય બ્રહ્મ ઋષિ મહારાજ પણ એમની પણ કૃપા છે, પરંતુ દયાનંદજી મહારાજને ઓછા નહીં જાણવા. તમે ન માનો, આપણે બધા લોકો કહે છે ને ગુરુ કરતા છેલ્લા સવાયા હોય, પરંતુ હું તમને નહીં કહ્યું. આ મુલુંડનું સૌભાગ્ય છે કે મુલુંડના પહેલા ઠાકોરજી દાસજી મહારાજ હતા, એ પછી બ્રહ્મ ઋષિ મહારાજ, એ પણ હજી પણ અહીં આપણને બધાને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. પરંતુ બ્રહ્મ ઋષિ મહારાજે મુલુંડ માટે, કારણ કે મુલુંડ વ્રજભૂમિ છે, શિવલોક છે, અને એ શિવલોક માટે એક સુંદર ઉત્તરાધિકારી નિયુક્ત કર્યું હોય
તો પૂજ્ય ગુરુવર શ્રી દયાનંદજી મહારાજ એ બહુ સરળ સ્વભાવના સંત છે અને આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આ સંતોના વચમાં આપણને આશીર્વાદ મળે છે.